اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آج ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں دوسرا چیپٹر، یہ دوسرا سبق جس کا نام ہے الاکل من عمل یدی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ الاکل من عمل یدی، الاکل کا مطلب ہوتا ہے کھانا، من کا مطلب ہوتا ہے سے، عمل کا مطلب ہوتا ہے کام، اور یدی ہی مطلب اس کے ہاتھ کا۔ تو اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہوگا الاکل مینس ایٹنگ، من مینس فرام، عملی مینس ورک، یدی ہی مینس ہز ہینڈ۔ اب آتے ہیں اس کے لفظی ترجمے کے اوپر۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ ہوگا اپنے ہاتھ کے کام سے کھانا۔ اپنے ہاتھ کے کام سے کھانے کا مراد سے مطلب یہ ہے کہ اپنی کمائی سے کھانا، یا کام کر کے جو کمائی ہوتی ہے اس سے کھانا۔ اب اس کا ٹرانسلیشن ہوگا ایٹنگ فرام دا ورک آف ہز اون ہینڈس۔ تو یہ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہوگا یا اردو ترجمہ ہو گیا۔ تو ہمارے چیپٹر کا نام ہے الاکل من عمل یدی۔ چلیے ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے اندر کیا دیا ہوا ہے؟ پہلا ہے سینٹنس، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا عالیا فی الاخلاق کریمہ۔ کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا، رسول کا مطلب ہوتا ہے رسول، اور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو۔ مسئلہ کا مطلب ہوتا ہے ایک نمونہ، عالیہ کا مطلب ہوتا ہے بلند، اور فی اخلاق، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، الاخلاق کا مطلب ہوتا ہے اخلاق، اور الکریمہ کا مطلب ہوتا ہے عمدہ یا بہترین۔ تو چلیے اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ کانا مینس ہی واز اور واز، رسول مینس دا میسنجر اور دا پروفٹ، اللہ مینس اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، دا میننگ آف صلی اللہ علیہ وسلم از پیس اینڈ بلیسنگ بی اپون ہم، اینڈ مثلا مینس این ایگزامپل، عالیہ مینس ہائی۔ اور یہاں پر ہم لوگ دیکھیں گے فی، دا میننگ آف فی ان انگلش از ان، الاخلاق مینس مورل کیریکٹرس، الکریمہ مینس نوبل۔ تو اب ہم لوگ اس کا ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں سینٹنس کا کیا ہوتا ہے۔ اب ترجمہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو سینٹنس ہم لوگوں نے دیکھا ہے، یہ لائننگ ہم نے پڑھا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ اخلاق میں ایک اعلیٰ مثال تھے۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہوگا دا میسنجر آف اللہ، پیس اینڈ بلیسنگ بی اپون ہم، واز اے ہائی ایگزامپل ان مورلس۔ چلیے دوسرا سینٹنس اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دوسرا سینٹنس ہے وکانت حیاتہ کلہا درسا کاملا فی صدق والامانۃ وحب الناس۔ وکانت حیاتہ کلہا درسا کاملا فی الصدق والامانۃ وحب الناس۔ وہ مینس اور، کانت مین تھی، حیاتہ مطلب ان کی زندگی، کلہا مینس مکمل، ترسن مینس ایک سبق، کاملاً مینس مکمل، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، صدقہ کا مطلب ہوتا ہے صدقہ مطلب ہوتا ہے سچائی، والامانہ وہ مینس اور، امانت مطلب ہوتا ہے امانت داری، وحب الناس، وحب وہ کا مطلب ہوتا ہے اور، حب کا مطلب ہوتا ہے محبت، اور ناس کا مطلب ہوتا ہے لوگوں۔ اب اس کو ہم لوگ انگلش میں ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ۔ وہ مینس اینڈ، کانت مین اینڈ اٹ واز، وکانت مینس اینڈ اٹ واز، حیاتہ مینس ہز لائف، کلہا مینس انٹائرلی، ٹوٹلی اور کمپلیٹلی، درسن کا مطلب ہوتا ہے a lesson، کاملاً کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ، فی کا مطلب ہوتا ہے ان، الصدقہ مینس ٹروتھفلنیس، اینڈ والامانۃ مینس ٹرسٹ ورتھینس۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم لوگ وحب الناس، وہ مینس اینڈ، حب مینس لو، وحب مینس اینڈ لو، اور ناس کا مطلب ہوتا ہے پیپل۔ تو ہم لوگوں نے ورڈ ٹو ورڈ انگلش اور اردو ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ ان کی پوری زندگی صداقت، امانت داری اور لوگوں کی محبت میں
मुकम्मल सबक थी, मतलब इनकी जो ज़िंदगी थी उनकी ज़िंदगी से हमको सदाकत, अमानतदारी और लोगों से मोहब्बत का सबक मिलता है। अब इसका हम लोग ट्रांसलेशन देखेंगे। हिज इंटायर लाइफ वॉज अ कंप्लीट लेसन इन हिज ट्रूथफुलनेस, ट्रस्टवर्थीनेस एंड लॉ फॉर पीपल। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर। वअरफ़ा अस्हाबुहु अन्हु कसीरम मिनस सिफ़ाती व मिन अहत्तिहा सिफ़्फ़तुस तवाज़े। इसका मतलब क्या होता है? वअरफ़ा मीन्स और जाना, अस्हाबुहु मीन्स उसके साथी, अन्हु का मतलब होता है उससे, कसीरन मतलब ज़्यादा, मिन का मतलब होता है में, सिफ़ात मतलब सिफ़ात, वमिन का मतलब होता है और से, वमिन का मतलब होता है और, मिन का मतलब होता है से, अहत्तिहा मीन्स अहत्तिया सिफ़हु मतलब उनकी सिफ़त, तवाज़े मीन्स आजिज़ी। तो यहाँ पर अगर हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन लेंगे तो वअरफ़ा मीन्स एंड न्यूज़, अस्हाबुहु मीन्स हिज कंपेनियन, अन्हु मीन्स अबाउट हिम, कसीरन मीन्स अलॉट, मिन का मतलब होता है ऑफ, सिफ़ात मीन्स क्वालिटीज़, वमिन का मतलब होता है, वमिन अहिता मीन्स अमंग देम, एंड सिफ़त मतलब क्वालिटी, और तवाज़े मीन्स ह्यूमैनिटी। तो आप आ जाते हैं हम लोग उसके तर्जुमे के ऊपर। तर्जुमा होगा, उनके साथियों ने उनसे बहुत सी सिफ़ात सीखी थी जिनमें से एक सिफ़त आजिज़ी की थी। मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी सिफ़ात में से एक सिफ़त, बहुत सारी सिफ़ात ऐसी थी जो उनके सहाबियों ने सीखी हुई थी। उनमें से एक जो सबसे ज़्यादा अच्छी सिफ़त थी वो आजिज़ी की सिफ़त थी। अब उसका ट्रांसलेशन देखते हैं। हिज कंपेनियन लर्न मैनी क्वालिटीज़ फ्रॉम हिम, वन ऑफ विच वॉज ह्यूमिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का ये पॉइंट भी कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं हम लोग आज की वीडियो के लास्ट सेंटेंस के ऊपर। ज़ाता यौम खरज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मअ बाज़ि अस्हाबिही फ़ी सफ़रिन। ज़ाता यौम खरज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मअ बाज़ि अस्हाबिही फ़ी सफ़र। ज़ाता का मतलब होता है एक, यौम का मतलब होता है दिन, खरजा का मतलब होता है निकले, रसूल का मतलब होता है रसूल, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब होता है अल्लाह की रहमती और सलामती हो उन पर, माँ का मतलब होता है के साथ, बाज़ का मतलब होता है कुछ, और अस्हाबिही का मतलब होता है उसके साथी या उनके साथी, और फ़ी का मतलब होता है में, सफ़र का मतलब होता है सफ़र। तो यहाँ पर इसका तर्जुमा क्या निकलेगा? वर्ड टू वर्ड। ज़ाता मीन्स वन, यौमा मीन्स डे, खरजा मीन्स वेंट आउट मतलब निकले, और रसूल मीन्स द मैसेंजर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीन्स पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम, एंड मा मीन्स विथ, बाज़ मीन्स सम, और अस्हाबिही मीन्स हिज कंपेनियन, फ़ी का मतलब होता है में और इंग्लिश में रहेगा इसका मतलब इन, सफ़रन का मतलब होता है ट्रैवलिंग। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं तर्जुमे की तरफ। उसका उर्दू में तर्जुमा होगा, एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कुछ साथियों के साथ सफ़र पर निकले। ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश में, वन डे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वेंट आउट फॉर ट्रैवलिंग विथ सम ऑफ हिज कंपेनियन। तो इन दिस वे हम लोगों ने एक पार्ट आज कंप्लीट कर लिया दूसरे चैप्टर का। नेक्स्ट इसके आगे की जो वीडियोस रहेगी उसके अंदर उसके आगे का कवर किया हुआ होगा। फिर भी इस वीडियोस के अंदर अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया होगा या फिर उसके अंदर कोई मिस्टेक है तो आप उसको मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए। जो भी मिस्टेक रहेगी या जो भी वर्ड का ट्रांसलेशन समझ में नहीं आया होगा तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियोज़ बना दूँगा। जी, अस्सलाम वालेकुम।